सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ स्वागत है ਤੁਹਾਡਾ सच्चियां कहानियां ते 12 ਕੁ साल दी ਨੂਰ रोजाना अपनी मां रावी ਨੂੰ नोट करदी कि लुक छुप के रोंदी है। उसने अपनी मां ਨੂੰ किन्नी वार पुछया भी पर उसकी मां हर वार ਨੂਰ ਨੂੰ कोई ना कोई गल ला के टाल दिंदी। ਨੂਰ ने कई बार अपनी दादी तो भी पुछना चाहया पर उसकी दादी ने हमेशा ही कहना ढंग करदी है। जे ਨੂਰ जिद करदी तां उसकी दादी ने कहना होना की है, अपनिਆਂ ਨੂੰ रोंदी होनी है। ਨੂਰ ਦੇ कुछ समझ ना आना, उल्टा उसनों अपनी दादी की गल का गुस्सा आना। एक दिन ਨੂਰ ने अपनी मां ਨੂੰ रोंदे होए फिर देखा तो उसने अपनी मां ਨੂੰ फिर पुछण की जिद की पर उसकी मां रावी ने उसनों फिर टालिया। जद ਨੂਰ ज़्यादा जिद करदी तो रावी ने हमेशा ही कहना मैं तो पहले ही रब दी मारी हाँ, उत्तों तू तंग करन लग जाती हाँ। तो ਨੂਰ ने कहा ठीक है, जे नहीं दसना तो मैं इस बार जदों नानकी गई तो नानी नूं पुछूंगी। इस बार जदों ਨੂਰ अपनी मां रावी नाल अपने नानकी गई तो रावी ने ਨੂਰ नूं नाल नाल रखिया। एक दिन ਨੂਰ ने अपनी नानी नूं पुछ लिया मेरी मम्मी सारा दिन रोंदी रहिंदी है, इसनूं की होया है? तो रावी ने कहा एवें क्यों सारा दिन भकाई मारदी रहनी है, जा कीरत नाल खेड़। जाके ਨੂਰ डरदी बाहर चली गई। ਨੂਰ दी नानी ने रावी नूं कहा दस दे कुड़ी नूं जेड़ा कुछ पुछदी है। रावी बोली तुहानूं पता तो है जे मैं इसनूं सब कुछ दस दिता तां ये सारा कुछ कीरत नूं दस देवेगी, नाले मैं इसनूं की दसां, मैं किहड़ा एक गल ते रोंदी हाँ। मैं इसनूं इसके प्यो बारे नहीं दसना चाहुंदी, मैनूं तां रब ने चारे पासियां तो मारता, मैं अपनी धी नूं इन्हां दुखां तो दूर रखना चाहुंदी हाँ। ਨੂਰ ਨੂੰ कीरत वाली गल सुन गई सी। हुण ਨੂਰ ਨੂੰ इस तो ज़्यादा पुछण दी लालच हो गई कि इहो जी की गल है जो कीरत तो लुकाई गई है। कीरत ਨੂਰ दे मामे दी कुड़ी सी जो उस तो 3-4 साल छोटी सी। ਨੂਰ ने अपनी मां नूं एक डायरी लिखदे होए देखिया सी जो रावी रात नूं बैठ के लिखदी सी। ਨੂਰ ने सोचिया हुण मैं किसे तो कुछ नहीं पुछदी, मां दी कदे डायरी चोरी करके पढ़ांगी। इस तो बाद ਨੂਰ हमेशा डायरी की भाल विच रहिंदी पर उसनूं कितों ना थिआउंदी। एक दिन रात नूं रावी डायरी लिखदी लिखदी सौ गई। इसे तरह पहलां भी वो डायरी लिखदी लिखदी सौ जांदी सी ते सवेरे उठ के वो डायरी चुक के रख दिंदी क्योंकि उसनूं पता हुंदा सी ਨੂਰ सुत्ती पई है, होर कोई उसकी डायरी नूं हत्थ नहीं लाउंदा सी। ਨੂਰ डायरी देखण लई जागदी पई सी, अपनी मां दे सामने सौण दा ढंग कर रही सी। जदों रावी सौ गई तो ਨੂਰ ने हौली हौली अपनी मां दे हत्थों डायरी का लई। ਨੂਰ ने जदों डायरी खोली पहले पन्ने ते लिखिया सी मां मेरी भी तेरे वांग एक कहानी बन गई। मां तू मेरे बारे सोच के सबर नहीं किता पर मां मैं अपनी ਨੂਰ बारे सोचा, मेरे वांग मेरी ਨੂਰ दा दुनिया ते कोई नहीं रहना। रब दी मारी तां मां मैं भी गई। ਨੂਰ सोचां विच डुੱਬ गई कि मेरी मां ये किहड़ी मां दी गल कर रही है। ਨੂਰ ने अगला पन्ना खोलिया तां उसते हैडलाइन लिखिया सी मेरी मां दी कहानी। ਨੂਰ ने अगों लिखिया पढ़ना शुरू किया। अगे ਨੂਰ दी मां रावी ने पहला कुछ सतरां लिखियां सी मेरी ते मेरी मां दी कहानी कि बचपन की जवानी, हर कदम मुसीबत हर कदम निगरानी, जज्बातां दे कतल चुगाठे दी गुलामी, सदियां पुरानी ये दर्द कहानी। बुल्लियां विच हासे पर नैना च पानी, पानी विखरदे सुपने टुटदियां आसां, डुबदा सूरज ढलदी जवानी, मेरी भी तेरे नाल दी मां बन गई कहानी। अगे लिखिया सी मेरी भोली मां दा जदों जन्म होया तां अपनी मां प्यो दी पहली संतान होण करके उन्हां दे मां प्यो दा मेरी मां नाल बहुत प्यार सी। वैसे तो मेरी मां दा नाम सतवंत कौर रखिया पर मेरी मां शरीफ होण कारण ते हर एक दी गल मन्नण कारण मेरी मां दा नाम भोली पै गया। बचपन विच ही मेरी मां नूं एक कंन तो सुणनों हट गया। मेरी मां तो बाद उसदियां 3 होर भैणां हो गईयां जिस कारण उन्हां दी दादी उसनूं बोली कुलैनी माड़े कर्मां वाली, मगर कुड़ियां दा पब्बा लै आई बोलदी। इस तो बाद मेरी मां दा नाम भोली
ਪੈ ਗਿਆ। ਮੇਰੀ ਮਾਂ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਸਦਾ ਪਿਓ ਮਰ ਗਿਆ। ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਡਲੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੁੱਟ ਗਈ। 16 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਸਤਵੰਤ ਕੌਰ ਦਾ ਵਿਆਹ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਨੂਰ ਨੇ ਅਗਲਾ ਪੰਨਾ ਥੱਲਿਆ ਤਾਂ ਨੂਰ ਦੀ ਦਾਦੀ ਉੱਠ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਗਈ, ਇਹ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦੀਆਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਉਸਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਲਾਈਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਨੂਰ ਡਾਇਰੀ ਰੱਖ ਕੇ ਪੈ ਗਈ। ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦਾਦੀ 'ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਨੂਰ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਸੋਚਦੀ ਰਹੀ, ਮੇਰੀ ਨਾਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਤਾਂ ਜਸਵਿੰਦਰ ਹੈ ਤੇ ਨਾਨੇ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਇਹ ਸਤਵੰਤ ਕੌਰ ਤੇ ਬਿਸ਼ਨਾ ਸਿੰਘ ਕਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਹ ਕੌਣ ਹੋਏ? ਨੂਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਘੁੰਮਣ ਘੇਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਟੱਪ ਗਈ। ਨੂਰ ਜਦੋਂ ਉੱਠੀ ਤਾਂ ਡੈਰੀ ਸਿਰਹਾਣੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨੂਰ ਸੋਚ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਵਾਂ, ਇਹ ਸਤਵੰਤ ਕੌਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਵੀ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨੂਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਲੈ ਉੱਠ ਪੁੱਤ, ਚਾਹ ਪੀ ਲੈ। ਨੂਰ ਉੱਠ ਚਾਹ ਪੀਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਨੂਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਲੇਰ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛ ਹੀ ਲਿਆ, ਮੰਮੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਸਹੁੰ ਹੈ, ਦੱਸਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਰਾਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ ਹੈ? ਨੂਰ ਫਿਰ ਬੋਲਦੀ ਹੈ, ਮੰਮੀ ਉਹ ਸਤਵੰਤ ਕੌਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਰਾਵੀ ਇੱਕਦਮ ਖੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੌਣ ਸਤਵੰਤ ਕੌਰ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ। ਨੂਰ ਖੜੀ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲਦੀ ਹੈ, ਮੰਮੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਗੱਲਾਂ ਲੁਕਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਰਾਤ ਤੁਹਾਡੀ ਡਾਇਰੀ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ। ਰਾਵੀ ਕਹਿੰਦੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਪੁੱਤ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਜੀਵਨੀ ਲਿਖ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਨੂਰ ਫਿਰ ਬੋਲਦੀ ਹੈ, ਮੰਮੀ ਨਾਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਤਾਂ ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕੌਣ ਹੋਈ? ਨਾਲੇ ਮੰਮੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾਨਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਨੂਰ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਹੀ ਵੀ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਰਤ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂਗੀ। ਮੰਮੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਲੁਕੋ ਰਹੇ ਹੋ? ਨੂਰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਰਾਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮੌਨ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਨੂਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਲਈ। ਮੰਮੀ ਪਲੀਜ਼ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੀ, ਨਾ ਹੀ ਕੀਰਤ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾ ਕੋਲ ਚਲੀ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਤੇ ਰਾਵੀ ਨੇ ਨੂਰ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਨੂਰ ਨੂੰ ਤਰਲੇ ਪਾਉਂਦੀ ਦੇਖ ਰਾਵੀ ਬੋਲ ਪਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਪੁੱਤ, ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਆ ਤੈਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਸਭ ਕੁਝ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਤੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਡਾਇਰੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ। ਨੂਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਮੰਮੀ। ਰਾਵੀ ਅੱਗੋਂ ਬੋਲਦੀ ਹੈ, ਪੁੱਤ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਸਤਵੰਤ ਕੌਰ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਦੇਖੇ ਸੀ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਵਿਆਹੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਸੁੱਖ ਦੇਖਿਆ। ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਾ ਸੀ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁੱਟਦੇ। ਇੰਨਾ ਕਹਿ ਰਾਵੀ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਰੋਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਨੂਰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਨੂਰ ਕਹਿੰਦੀ, ਮੰਮੀ ਫਿਰ ਨਾਨੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੀ ਸੀ? ਨਾਨੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛਡਾਉਂਦੇ ਸੀ ਨਾਨੀ ਨੂੰ? ਰਾਵੀ ਕਹਿੰਦੀ, ਛਡਾਉਂਦਾ ਕੌਣ ਹੈ ਪੁੱਤ? ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ ਤਾਂ ਆਪ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਕਟਵਾ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਸੀ, ਦੋਵੇਂ ਛੋਟੇ ਸੀ। ਨੂਰ ਕਹਿੰਦੀ, ਮੰਮੀ ਤੁਹਾਡੀ ਦਾਦੀ ਨਾਨੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਟਵਾਉਂਦੇ ਸੀ? ਤਾਂ ਰਾਵੀ ਬੋਲਦੀ ਹੈ, ਪੁੱਤ ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਬਹੁਤ ਤਮਕ ਸੀ। ਜੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਡੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸੁਣਾਉਂਦੀ, ਨਾਲੇ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਦੀ। ਨੂਰ ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਬੋਲਦੀ, ਮੰਮੀ ਫਿਰ ਇਹ ਹੁਣ ਵਾਲੇ ਨਾਨੀ ਜਸਵਿੰਦਰ ਤੇ ਨਾਨਾ ਸੁਖਪਾਲ ਇਹ ਕੌਣ ਹਨ? ਫਿਰ ਨੂਰ ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਤੋਂ ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਤੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਵੀ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂਰ ਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਚਾਚਾ ਚਾਚੀ ਹਨ। ਨੂਰ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ, ਮੰਮੀ ਫਿਰ ਨਾਨੀ ਸਤਵੰਤ ਕੌਰ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਤਾਂ ਰਾਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਅੱਗੋਂ ਕੀ ਹੋਣਾ ਸੀ ਪੁੱਤ, ਤੇਰਾ ਨਾਨਾ ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਇੰਨੀ ਪੀਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਕਾਹਦਾ ਪੁੱਤ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਜੀਣਾ ਦੁਰਭਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਰਾਵੀ ਅਜੇ ਬੋਲੀ ਹੀ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਨੂਰ ਦੀ ਦਾਦੀ ਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ
ਕਿਵੇਂ ਅੱਜ ਅੰਦਰ ਵੜੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਰਾਵੀ ਨੂਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਚੱਲ ਪੁੱਤ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲੈ, ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਵਿਹਲੇ ਟਾਈਮ ਕਰਾਂਗੀਆਂ। ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਰਾਵੀ ਬਾਹਰ ਚਲੀ ਗਈ। ਨੂਰ ਆਪਣੀ ਨਾਨੀ ਸਤਵੰਤ ਕੌਰ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰੀ ਨਾਨੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੋਊ। ਇਹ ਸੋਚਦੀ ਸੋਚਦੀ ਨੂਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਮੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਡੈਰੀ ਨੂੰ ਕਦੇ ਹੱਥ ਨਾ ਲਾਈ। ਅਜੇ ਸੋਚ ਹੀ ਰਹੀ ਸੀ, ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਰਾਵੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪੁੱਤ ਨੂਰ ਆ ਜਾ, ਰੋਟੀ ਖਾ ਲੈ। ਨੂਰ ਤੇ ਰਾਵੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਕੇ ਵਿਹਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਨੂਰ ਦੀ ਦਾਦੀ ਕਿਸੇ ਮਰਗ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨੂਰ ਰਾਵੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਮੰਮੀ ਅੱਗੋਂ ਦੱਸੋ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਨਾਨੀ ਜੀ ਨਾਲ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਾਦੀ ਜੀ ਨੇ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਹੁਣ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਪਲੀਜ਼। ਰਾਵੀ ਫਿਰ ਦੱਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪੁੱਤ ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਨਾਨੇ ਨੂੰ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਨੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਉਸਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਮੋਹ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਸਮੇਂ ਉਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ, ਆਪ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਕੋਠੇ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਬਹੁਤ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦਾ। ਨੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੰਮੀ ਜਦੋਂ ਨਾਨੀ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਫਿਰ। ਰਾਵੀ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹੰਝੂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਬੋਲਦੀ ਹੈ, ਪੁੱਤ ਅਸੀਂ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਤੇਰਾ ਮਾਮਾ ਖੇਤ ਜਾ ਕੇ ਪੈਂਦਾ। ਨੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੰਮੀ ਤੁਹਾਡੀ ਦਾਦੀ। ਰਾਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪੁੱਤ ਉਹ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੇਰਾ ਨਾਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਮੇਰੇ ਚਾਚੇ ਘਰ ਵੱਲ ਆ ਕੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਨੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੰਮੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਚਾਚੇ ਘਰ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਨਾਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਰਾਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪੁੱਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਸੀ, ਇੰਨੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਨੇ 'ਤੇ ਕੁਝ ਚੱਕ ਮਾਰਨਾ ਹੀ ਸੀ। ਨਾਲੇ ਮੇਰੀ ਚਾਚੀ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਗੇਟ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਮਾਮੇ ਨੂੰ ਖੇਤ ਪੈਣ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ। ਰਾਵੀ ਅੱਗੋਂ ਬੋਲਦੀ ਹੋਈ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਨੂਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀ ਗੇਟ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਸੀ ਵਿਚਾਰੇ, ਸਾਡੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਗੇਟ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਸੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਭੁੱਲ ਗਏ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਨਾਨਾ ਗੰਦਾਲੀ ਲੈ ਕੇ ਮਗਰ ਆ ਗਿਆ, ਬਸ ਸਾਡੇ ਮਾਰਨੀ ਹੀ ਸੀ। ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਗੰਧਾੜੀ ਫੜ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਵਾਲ-ਵਾਲ ਬਚੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਰੇ ਨਾਨੇ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਾ ਪਿਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਸਲਾਹ ਬਣਾਈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਦੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜਿਉਂਦੇ ਕੁੜੀ ਵਿਆਹੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਆਹ ਕਰਤਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਮਗਰੋਂ ਤੇਰਾ ਨਾਨਾ ਮਰ ਗਿਆ। ਰਾਵੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਹੰਝੂ ਵਹਿ ਤੁਰਦੇ ਐ। ਨੂਰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਪੂੰਝਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਰਾਵੀ ਲੰਬਾ ਸਾਰਾ ਹੌਂਕਾ ਖਿੱਚ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪੁੱਤ ਤੇਰੇ ਨਾਨੇ ਦੀ ਮੌਤ ਪਿੱਛੋਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਬਹੁਤ ਉਦਾਸ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਨੋਕਾ ਟੋਕਾ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਨਾਨੀ ਦਾ ਜੀ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਨਾਨੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਰੋਣਾ। ਸਾਡੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਮਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਗੁਰਦੀਪ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਲਿਆ। ਨੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਦਾ ਨਾਂ ਤਾਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਣ ਸੀ। ਰਾਵੀ, ਪੁੱਤ ਤੇਰਾ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਮਾਮਾ ਮੇਰੇ ਚਾਚੇ ਸੁਖਪਾਲ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰਦੀਪ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਸਕਾ ਭਰਾ ਸੀ। ਨੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੰਮੀ ਫਿਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਮਾਮਾ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ। ਰਾਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪੁੱਤ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ ਨਾ, ਸਾਰਾ ਤੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊ ਤੇਰਾ ਮਾਮਾ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ। ਰਾਵੀ ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਦੱਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪੁੱਤ ਜਦੋਂ ਤੇਰਾ ਮਾਮਾ ਵਿਆਹ ਲਿਆਇਆ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਮਾਮੀ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਘਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆਈ। ਤੇਰੀ ਨਾਨੀ ਤੇ ਤੇਰੀ ਮਾਮੀ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਵਧੀਆ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਲੰਘਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸੀ। ਤੇਰਾ ਮਾਮਾ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਗਲਤ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ ਵੜ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਘਰੇ ਲੇਟ ਆਉਣਾ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਨੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੰਮੀ ਫਿਰ ਮਾਮਾ ਵੀ ਨਾਨੇ ਵਾਂਗੂ ਕੁੱਟ ਮਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਰਾਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੇਰੇ ਨਾਨੇ ਵਾਂਗ ਕੁੱਟਮਾਰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਫਿਕਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਪੁੱਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ। ਪੁੱਤ ਔਰਤ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਵਕਤ ਤਾਂ ਕੱਢ ਲੈਂਦੀ ਹੈ,
ਪਰ ਜੇ ਉਸਦੀ ਲਾਦ ਵੀ ਬੇਕਾਰ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਫਿਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪੁੱਤ ਤੇਰਾ ਮਾਮਾ ਲੜਾਈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਜਾਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਮਝਾਇਆ ਪਰ ਉਸਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਰੀ ਮਾਮੀ ਤੇ ਬੇਟੀ ਹੋਈ। ਉਸਦੇ ਆਉਂਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਖੁਸ਼ੀ ਜੀ ਆ ਗਈ। ਤੇਰੇ ਮਾਮੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਚਾਅ ਚੜ੍ਹਿਆ। ਉਸਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਠਿਆਈ ਵੰਡੀ। ਬਸ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਉਸਦੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਤੇਰੇ ਮਾਮੇ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਰਤ। ਨੂਰ ਕੀਰਤ ਨਾਮ ਸੁਣ ਕੇ ਬੋਲੀ ਮੰਮੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕੀਰਤ ਮਾਮੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਬੇਟੀ? ਰਾਵੀ ਹਾਂ ਪੁੱਤ ਉਹੀ ਕੀਰਤ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਤੇਰੇ ਮਾਮੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਧੀ ਹੈ। ਕੀਰਤ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਕੀ ਪਤਾ ਤੇਰਾ ਮਾਮਾ ਸੁਧਰ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਕਿੱਥੇ ਪੁੱਤ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੈਲ ਲੱਗ ਜਾਣ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਸੁਧਰਦੇ ਐ, ਮਰਨੋਂ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੇਰਾ ਮਾਮਾ ਕਿਤੇ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ। ਉੱਥੇ ਉਸਦੇ ਦੋਸਤ ਸਾਰੇ ਭੱਜ ਆਏ, ਪਰ ਤੇਰੇ ਮਾਮੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁੱਟਿਆ। ਘਰ ਆ ਕੇ ਉਸਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਦੱਸਿਆ। ਉਸ ਦਿਨ ਤਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਸੱਟਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਨਾਲ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰੇ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੰਡੀ ਹੌਸਪੀਟਲ ਲੈ ਗਏ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਰੇਸ਼ਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਪਿਆ ਰਿਹਾ ਹੌਸਪੀਟਲ। ਇੱਧਰ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦਾ ਰੋ ਰੋ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੀ ਫਿਰੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਪਰ ਤੇਰਾ ਮਾਮਾ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਮੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। 7ਵੇਂ ਦਿਨ ਤੇਰਾ ਮਾਮਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਰੁਸਤਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਰਾਵੀ ਦੀਆਂ ਬੋਲਦੀ ਦੀਆਂ ਕੁੰਭਲਾਂ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ। ਵੇ ਵੀਰਾ ਆਪਾਂ ਕੁੱਖੋਂ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਜੰਮੇ ਸੀ, ਪਰ ਤੇਰੇ ਲੇਖ ਨਿਆਰੇ ਸੀ। ਨੂਰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਰਾਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੋਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਰਾਵੀ ਰੋਂਦੀ ਰੋਂਦੀ ਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪੁੱਤ ਤੇਰੇ ਮਾਮੇ ਦੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਬਾਪ ਤਾਂ ਘਰ ਜਮਾਂ ਸੁੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਜਿੰਦਰੇ ਵੱਜ ਗਏ। ਨੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੰਮੀ ਰੱਬ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨੀ। ਰਾਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨੂਰ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਵਜੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਸਤਰਾਂ ਬੋਲਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪੁੱਤ, ਪੁੱਤਾਂ ਘਰ ਪੋਤਰੇ। ਇੱਕ ਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਧੀਆਂ, ਧੀਆਂ ਘਰ ਦੋਤਰੇ। ਇੱਕ ਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਇੱਕ, ਜੇ ਉਹ ਵੀ ਮਰ ਜਾਵੇ ਵਜੀਦਾ ਕੌਣ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਖੇ। ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਕਰ। ਰਾਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪੁੱਤ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕੌਣ ਕਹੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰੱਬ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ ਪੁੱਤ। ਨੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੰਮੀ ਫਿਰ ਨਾਨੀ ਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਰਾਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤ ਜਦੋਂ ਤੇਰੀ ਨਾਨੀ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਮਾਮੇ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਪੁੱਤ ਉਸਦਾ ਤਾਂ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਮਾਮੇ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਛਾਤੀ ਪਿੱਟੇ ਵੇ ਪੁੱਤ ਦੀਪਿਆ ਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂ ਰੁੱਸ ਗਿਆ ਆਪਦੀ ਮਾਂ ਨਾਲ। ਵੇ ਪੁੱਤ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹੂੰਗੀ ਤੇਰੇ ਬਿਨਾ। ਵੇ ਦੀਪਿਆ ਮਾਵਾਂ ਦਾ ਕਾਹਦਾ ਜੀਣਾ ਪੁੱਤਾਂ ਬਿਨਾ। ਵੇ ਪੁੱਤ ਆ ਜਾ। ਤੇਰੀ ਨਾਨੀ ਦੇ ਵੈਣਾ ਨੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਨੂਰ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ। ਨੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੰਮੀ ਮਾਮੀ ਤੇ ਕੀਰਤ। ਰਾਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤ ਕੀਰਤ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਸੀ, ਉਸਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੇਰੇ ਮਾਮੇ ਦੇ ਭੋਗ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੇਰੀ ਮਾਮੀ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਮਾਮੇ ਦੇ ਸਿਰ ਧਰ ਦਿੱਤਾ। ਨੂਰ ਮੰਮੀ ਤਾਂ ਹੀ ਕੀਰਤ ਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਮੇਰਾ ਪਾਪਾ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਮਾਮਾ ਹੈ। ਰਾਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਪੁੱਤ ਜਵਾਕੜੀ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਸਦੀ ਸੁਰਤ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੁੱਤ ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਰਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੁੱਤ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੀ ਸੀ। ਨੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮੰਮੀ ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਰਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੀ। ਰਾਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤ ਜਦੋਂ ਤੇਰੀ ਮਾਮੀ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਮਾਮੇ ਦੇ ਸਿਰ ਧਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਤੇਰੀ ਨਾਨੀ ਤੇ ਮਾਮੀ ਨੂੰ ਇੱਧਰਲੇ ਘਰ ਲੈ ਆਏ। ਤੇਰੀ ਨਾਨੀ ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਬਹੁਤ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਉੱਧਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਜਿੰਦਰੇ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੀ। ਰਾਵੀ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂਰ ਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਵਿਚਾਰੀ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਦੂਜੇ ਘਰ ਲੈ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਚਾਚੇ ਕੇ ਘਰ ਮਾਂ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਨਾ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵੱਲ ਗੇੜਾ ਮਾਰਨ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਜਿੰਦਰਾ ਲੱਗਿਆ ਦੇਖ ਮਾਂ ਬਾਹਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਰੋਂਦੀ, ਵੈਣ ਪਾ ਕੇ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ੋਰ ਆਪਣੀ ਛਾਤੀ ਪਿੱਟਦੀ ਵੇ ਪੁੱਤਾ ਤੂੰ ਆ ਜਾ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਨੂੰ ਜਿੰਦਰੇ ਲੱਗ ਗਏ ਵੇ ਪੁੱਤਾ ਬਿਨਾਂ ਕਾਹਦਾ ਜੀਣਾ। ਮਾਵਾਂ ਦਾ ਕਾਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਛੜਨ ਮਾਵਾਂ, ਕਾਵਾਂ ਉੱਡ ਕਾਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਵਿਛੜਨ ਮਾਵਾਂ। ਸੋਏ ਆਖੋ ਸੋਏ
ਸਾਨੂੰ ਸੁੱਟ ਗਏ ਓਏ ਡੂੰਘੇ ਟੋਏ, ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਬੁਰੀ ਦੁੱਧ ਸਰਾਣੇ ਰੱਖ ਮਾਂ ਰੋਏ। ਫੀਤਾ ਹਾ ਫੀਤਾ ਕਦੇ ਗੈਰਾਂ ਨੇ ਫੱਟ ਨਹੀਂ ਸੀਤਾ, ਚੁੰਨੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਗ ਬੋਚ ਗਈ ਮਾਂ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਵਿਦਾ ਜਾ ਕੀਤਾ। ਰਾਵੀ ਤੇ ਨੂਰ ਦੋਵੇਂ ਫਿਰ ਰੋਣ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਹੰਝੂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗਿਰਨ ਲੱਗਦੇ। ਰਾਵੀ ਅੱਗੋਂ ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੇ ਵੈਣ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਗਵਾਂਢੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਉੱਥੋਂ ਉਠਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣਿਆਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੈਨੂੰ ਗੁਆਂਢੀ ਦੱਸਦੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਰੋਂਦੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਕਿਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਸਦਮੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਮਝਾਉਂਦੇ, ਆਪਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਦੇਖ, ਸਬਰ ਕਰ, ਉਸਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਕੌਣ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਂ ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕਹਿਣਾ, ਮਾਂ ਸਬਰ ਕਰ, ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਊਗਾ। ਮਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ, ਪੁੱਤ ਮਾਂ ਪਿਓ ਕਿੱਥੇ ਨਿਭਦੇ ਹੁੰਦੇ ਐ ਇੰਨਾ ਚਿਰ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਮਾਂ ਨਿਭਦੇ ਤਾਂ ਨਾਲ ਦੇ ਜੰਮੇ ਐ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਸਾਲ ਤੂੰ ਹੀ ਨਿਭ। ਰਾਵੀ ਅੱਗੋਂ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨੂਰ ਦੀ ਦਾਦੀ ਪੂਰੀ ਭਰੀ ਪੀਤੀ ਆਉਂਦੀ ਅਤੇ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਇਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਮੇਰੀਆਂ ਤਾਂ ਦੇਖ ਆਂਦਰਾਂ ਮੱਚ ਗਈਆਂ। ਕੰਜਰੀ ਵੀ ਆਈ ਸੀ। ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਨੂਰ ਦੀ ਦਾਦੀ ਰੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨੂਰ ਆਪਣੀ ਦਾਦੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੀ, ਦਾਦੀ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੌਣ ਆਇਆ ਸੀ। ਰਾਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਨੂਰ ਤੂੰ ਚੱਲ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ, ਦਾਦੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਨੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੰਮੀ ਫਿਰ ਦਾਦੀ ਰੋਂਦੇ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਰਾਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪੁੱਤ ਉਹ ਮਰਗ ਦੇ ਭੋਗ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਨ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ। ਨੂਰ ਉੱਥੋਂ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰਾਵੀ ਆਪਣੀ ਸੱਸ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਫੜਾਉਂਦੀ ਅਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਮਾਂ ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਆਪਦਾ ਮਨ ਨਾ ਖਰਾਬ ਕਰ, ਆਪਾਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਉਸ ਤੋਂ। ਨੂਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਨੂਰ ਦੀ ਦਾਦੀ, ਠੀਕ ਆ, ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਵਾਲਾ ਦੁਖੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਦਵਾਈ ਲੈ ਕੇ ਪੈਂਦੀ ਹਾਂ। ਨੂਰ ਦੀ ਦਾਦੀ ਦਵਾਈ ਲੈ ਕੇ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਵੀ ਨੂਰ ਕੋਲ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਵੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਨੂਰ ਉੱਠ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨੂਰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦਾਦੀ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ, ਮਾਂ ਦਾਦੀ ਕਿਵੇਂ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਰਾਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਪੁੱਤ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਵੈਸੇ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਰਾਵੀ ਨੂਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਲਾਉਣ ਲਈ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਰਾਵੀ ਪੁੱਤ, ਤੇਰੀ ਨਾਨੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਘਰ ਜਾਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ, ਤੂੰ ਸਬਰ ਕਰ, ਪਰ ਇੱਕ ਮਾਂ ਦੀ ਪੀੜ ਨੂੰ ਕੌਣ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ ਅਜੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਲੜਦੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਨੂਰ, ਮੰਮੀ ਨਾਨੀ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਰਾਵੀ ਪੁੱਤ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੋਣ ਨਾ ਦਿੰਦੀ, ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ, ਮਾੜੇ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੀਏ, ਪਿਛਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁੱਖ ਮਨਾ ਲੈ, ਕਿਵੇਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਡੁਸਕਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਐ। ਤਾਂ ਪੁੱਤ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਖ ਦਿੰਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਇਹ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਹਟਦੀ, ਪੁੱਤ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਮਰੂਗੀ। ਫਿਰ ਪੁੱਤ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੇ ਵੀਰੇ ਦੀ ਮੌਤ ਪਿੱਛੋਂ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਦ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਸ 'ਤੇ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਜੋ ਦੂਜੀ ਸਟੇਜ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣ ਕੇ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਹੀ ਖਿਸਕ ਗਈ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਰੋਣ ਸਿਵਾਏ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੁੱਝ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬਸ ਰੱਬ 'ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਰੱਬਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਕੀ ਮਾੜਾ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਪੁੱਤ ਅਸੀਂ ਮਾਂ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲੈ ਗਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਮੋ ਲਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਖੀ ਹੁੰਦੀ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਨਾ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਲੀ ਬਾਂਹ ਤੱਕ ਕੈਂਸਰ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛਾਤੀ ਦਾ ਤਾਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬਾਂਹ ਦਾ ਮਾਸ ਸੁੱਕਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਬਾਂਹ ਦਾ ਮਾਸ ਭਰਨ ਲਈ ਪੱਟ ਤੋਂ ਮਾਸ ਕੱਢਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੰਮੀ ਨਾਨੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਖੇ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ। ਰਾਵੀ, ਹਾਂ ਪੁੱਤ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਰੱਬ ਇਸ ਤੋਂ ਹੋਰ ਕੀ ਲੱਭਦਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਪੁੱਤ ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਰੱਬਾ ਇੰਨਾ ਤੰਗ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾ। ਪੁੱਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਇਹ ਕਹਿਣਾ, ਰੱਬਾ ਇਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਹੈ, ਜਾਨ ਤਾਂ ਸੌਖੀ ਕੱਢ ਲੈ।
ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰੀ ਕੀ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਪਾਪ ਕਰਕੇ ਆਈ ਸੀ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਫੈਲ ਗਿਆ ਤੇ ਤੇਰੇ ਗੁਰਦੀਪ ਮਾਮੇ ਦੇ 2.5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਗਈ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਹਿ ਰਾਵੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹੰਝੂ ਵਗ ਤੁਰੇ। ਨੂਰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਰਾਵੀ ਦੀਆਂ ਰੋਂਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਪੂੰਝਦੀ ਹੈ। ਰਾਵੀ ਫਿਰ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪੁੱਤ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੇ ਮਰਨ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਪੇਕੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਰੱਬ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਰੁੱਸ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਛਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਇੰਨਾ ਕਹਿ ਕੇ ਰਾਵੀ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਾਂਦਾ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਬੜਾ ਮਾਣ ਮਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਦਾ, ਜਾਂਦਾ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਬੜਾ ਮਾਣ ਮਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਦਾ। ਜਿਸ ਘਰ ਮਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਰੱਬ ਫੇਰ ਮੂੰਹ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਰਾਵੀ ਫਿਰ ਨੂਰ ਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ਪੁੱਤ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਨਾ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਰਹੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨਾਲ ਦਾ ਜੰਮਿਆ। ਮੇਰੇ ਤੇਰੇ ਨਾਨਕੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਬਸ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕੀਰਤ ਲਈ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ। ਬਸ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮਨ ਨੂੰ ਬੜਾ ਹੌਸਲਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨੂਰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਰਾਵੀ ਨੂੰ ਹਸਾਉਣ ਲਈ ਮਖੌਲ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ, ਮੰਮੀ ਉਹ ਤੇਰੀ ਕੜੂਸ ਦਾਦੀ ਕਿੱਧਰ ਗਈ? ਰਾਵੀ ਹੱਸਦੀ ਹੋਈ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪੁੱਤ ਉਹ ਵੀ ਰੱਬ ਘਰ ਗਈ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਮਗਰੋਂ ਮੰਜੇ 'ਤੇ ਬੈਠ ਗਈ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਹੁਤ ਰੋਂਦੀ ਸਭ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਮੇਰੇ ਬਿਸ਼ਨੇ ਪੁੱਤ ਦਾ ਘਰ ਪੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਬਸ ਇਸੇ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਮਾਂ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਮਗਰੋਂ ਉਹ ਵੀ ਨੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੰਮੀ ਆਪਣੀ ਦਾਦੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਕਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਦਾਦੀ ਵਰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਰਾਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਦਾਦੀਆਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਪੁੱਤ ਤੇਰੀ ਦਾਦੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਹਨ। ਨੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਨਹੀਂ ਮੰਮੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਗਲਤ ਬੋਲੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਮੰਮੀ ਕਿਉਂ ਰੋਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਂਦੀ ਹੋਊਗੀ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ ਸੀ। ਰਾਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ, ਕਈ ਵਾਰ ਹਾਲਾਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਨ 'ਤੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਗੁੱਸਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਚਿੜਚਿੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਕੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਐਵੇਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਪੁੱਤ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ। ਬਾਹਰੋਂ ਨੂਰ ਦੀ ਦਾਦੀ ਨੂਰ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਦੀ ਹੈ, ਨੂਰ ਨੂਰ। ਹਾਂਜੀ ਦਾਦੀ। ਨੂਰ ਦੀ ਦਾਦੀ, ਪੁੱਤ ਬਾਹਰ ਆ, ਤੇਰਾ ਮਾਮਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਨੂਰ ਤੇ ਰਾਵੀ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਨੂਰ ਦਾ ਮਾਮਾ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਮਿਲਦਿਆਂ ਹੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਹਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ, ਹੋਰ ਮਾਸੀ ਠੀਕ ਹੋ? ਕਿਵੇਂ ਸਿਰ 'ਤੇ ਚੁੰਨੀ ਲਪੇਟੀ ਹੈ? ਨੂਰ ਦੀ ਦਾਦੀ, ਹਾਂ ਪੁੱਤ ਠੀਕ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਸ ਸਿਰ ਜਿਹਾ ਦੁਖਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਲਪੇਟ ਲਈ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇੰਨਾ ਕਿਵੇਂ ਦੁਖਣ ਲੱਗ ਗਿਆ? ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਾ ਨੂਰ ਪੁੱਤ ਤੇਰੇ ਮਾਮੇ ਵਾਸਤੇ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਨੂਰ ਦੀ ਦਾਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਮਰਗ ਦਾ ਭੋਗ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਗਈ ਸੀ। ਬਸ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਤਾਂ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇੰਨਾ ਕਹਿ ਕੇ ਨੂਰ ਦੀ ਦਾਦੀ ਰੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਰਾਵੀ ਰੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ, ਭੈਣਾਂ ਰੋਂਦੀਆਂ ਕਿਉਂ ਹੋ? ਕਿਵੇਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਤਾਂ ਹੈ? ਰਾਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਨਹੀਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਸ ਉੱਥੇ ਮਰਗ ਤੇ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਆਏ ਸੀ ਮਾਂ ਦਾ, ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਮਨ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਮਾਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਨੂਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਰਾਵੀ ਅੱਗੋਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨੂਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਪਾਣੀ ਫੜਾ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਰਾਵੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਈ ਸੀ। ਰਾਵੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਤੇ ਨੂਰ ਦੀ ਦਾਦੀ ਨੂੰ ਚਾਹ ਫੜਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਰਾਵੀ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਨੂਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਚਾਹ ਪੀਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਠਦਾ, ਚੰਗਾ ਭੈਣੇ ਮੈਂ ਚੱਲਦਾ। ਰਾਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਹੋਰ ਠਹਿਰ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਨਹੀਂ ਭੈਣੇ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਸੀ, ਫਿਰ ਆਵਾਂਗੀ ਅਸੀਂ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ, ਆ ਜਾ ਨੂਰ ਪੁੱਤ ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਚੱਲਾਂ। ਨੂਰ, ਨਹੀਂ ਮਾਮਾ ਜੀ ਫਿਰ ਛੁੱਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਊਂਗੀ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਭ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਵੀ ਤੇ ਨੂਰ ਦੀ ਦਾਦੀ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ। ਨੂਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇਹ ਸੋਚਣ 'ਤੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦਾਦੀ ਰੋਂਦੇ ਕਿਉਂ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਦਿਨ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਨੂਰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਰਾਵੀ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਡਾਇਰੀ ਲਿਖਦੇ ਦੇਖਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਤੇ ਸੋਚਦੀ, ਮੰਮੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਡਾਇਰੀ ਕਿਉਂ ਲੁਕਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਨੂਰ ਦੀ ਦਾਦੀ ਤੇ ਰਾਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜੋ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਇਸ ਦਿਨ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ।
ਨੂਰ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਨੂਰ ਕੋਲ ਗੁਆਂਢ ਤੋਂ ਉਸਦੀ ਆਂਟੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨੂਰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਉਸ ਡਾਇਰੀ ਨੂੰ ਲੱਭਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਖਰ ਉਹ ਡਾਇਰੀ ਲੱਭਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਡਾਇਰੀ ਨੂੰ 2 ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਨੂਰ ਦਾ ਦੂਜਾ ਹਿੱਸਾ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਰਾਵੀ ਨੇ ਹੈਡਲਾਈਨ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਰੱਬ ਦੀ ਮਾਰੀ। ਅੱਗੇ ਰਾਵੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਰੇ ਸਭ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਨੂਰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੈ ਜੋ ਰਾਵੀ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਰਾਵੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਨੇ ਕੁਝ ਸਤਰਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਸਨ। ਮੈਨੂੰ ਰੱਬਾ, ਮਰਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਮਾਰਿਆ ਹੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਮਾਰਤਾ। ਨੂਰ ਸੋਚਦੀ ਹੈ, ਮੰਮੀ ਇਹ ਕਿਸ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਵੀ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਦ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਸਹੁਰੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੇਕਿਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਭੁੱਲ ਗਈ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਮਿਲਿਆ। ਮੇਰੀ ਵਿਆਹੁਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਪਿਆਰੀ ਨੂਰ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣ ਲੱਗੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਦੇ ਲੱਛਣ ਸਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਦਾ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਚੱਕਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪਾਗਲ ਨੂੰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯਕੀਨ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਗੱਲ ਮਹਿਸੂਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਉਸ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਸੋਚਣ ਅਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੇਕਿਆਂ ਦੇ ਚਲੇ ਰਹੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਰੱਬ ਨੇ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਹੋਰ ਭਾਣਾ ਸੁੱਟਣ ਲਈ ਉਹ ਮਨਹੂਸ ਦਿਨ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਇਆ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਸੁੱਤਿਆਂ ਪਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਉਸ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਜਦ ਉੱਠੀਆਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਲਈ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਉਣ ਲੱਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਯਕੀਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਫੋਨ ਕੀਤੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਫੋਨ ਨਾ ਚੁੱਕਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀਤਾ। ਨੂਰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਡਿੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋਚਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਜਿਉਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਪਾਪਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਮੰਮੀ ਅਤੇ ਦਾਦੀ ਨੇ ਕਦੇ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਜਿਉਂਦੇ ਹਨ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਪਾਪਾ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਨੂਰ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਸਵਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ। ਇੰਨੇ ਨੂਰ ਦੀ ਦਾਦੀ ਅਤੇ ਰਾਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਨੂਰ ਡਾਇਰੀ ਰੱਖ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਨੂਰ ਦੀ ਦਾਦੀ ਅਤੇ ਰਾਵੀ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਨੂਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨੂਰ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇਖ ਕੇ ਰਾਵੀ ਬੋਲਦੀ ਹੈ, ਪੁੱਤ ਨੂਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੈਨੂੰ, ਰੋ ਕਿਉਂ ਰਹੀ। ਨੂਰ ਭੱਜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਗਲਵੱਕੜੀ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਰਾਵੀ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਪੁੱਤ। ਨੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੰਮੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਡਾਇਰੀ ਸਾਰੀ ਪੜ੍ਹ ਲਈ। ਮੰਮੀ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਜਿਉਂਦੇ ਹਨ। ਮੰਮੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਹੈ। ਮੰਮੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਰਾਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਪੁੱਤ ਆਪ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਨੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੰਮੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹੋਣੇ। ਨੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਦਾਦੀ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਕਚਹਿਰੀਆਂ 'ਤੇ ਗੇੜੇ ਕਢਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਜੇ ਉਸਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਉਹ ਕੰਜਰ ਲਈ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇੰਨਾ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਜਾਂਦਾ। ਰਾਵੀ ਆਪਣੀ ਸੱਸ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੋਈ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਮਾਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਓ, ਨਹੀਂ ਐਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਲੱਡ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗਾ। ਨੂਰ ਦੀ ਦਾਦੀ ਬਾਹਰ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨੂਰ ਦੀ ਮੰਮੀ, ਦਾਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪਾਪਾ ਨੂੰ, ਇੰਨਾ ਗਲਤ ਕਿਉਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਜੇ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਰਾਵੀ ਪੁੱਤ ਤੇਰੀ ਦਾਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੇਰੇ ਪਾਪਾ ਨੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੈਂ ਅਤੇ ਤੇਰੀ ਦਾਦੀ ਗਏ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕਿਹਾ ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ। ਤੇਰੀ ਦਾਦੀ ਨੇ ਪੈਰੀ ਚੁੰਨੀ ਵੀ ਰੱਖੀ, ਪਰ ਤੇਰੇ ਪਾਪਾ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਵੀ ਅਤੇ ਨੂਰ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਦੇ। ਪਰ ਤੇਰੀ ਦਾਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ। ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਾਤਰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਨੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੰਮੀ ਦਾਦੀ ਇੰਨੇ ਚੰਗੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਪੁੱਤ, ਤੇਰੀ ਦਾਦੀ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੋਂਦੇ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੇ ਪਾਪਾ ਆਏ ਸਨ। ਮਰਗ 'ਤੇ ਭੋਗ 'ਤੇ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਪੁੱਤ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਆਏ।
ਉਹ ਪੁੱਤ ਜੋ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਗੇੜੇ ਕੱਢਦੀਆਂ, ਤੇਰੇ ਪਾਪਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਕੀ ਮੰਨੀ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਉਸਦੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹੀ ਕੀ ਹੈ। ਜੇ ਪੁੱਤ ਤੇਰੇ ਪਾਪਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਨੀ ਸੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਹੀ ਨਾ ਕਰਵਾਉਂਦਾ। ਉਸਨੇ ਤਾਂ ਪੁੱਤ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਭੋਰਾ ਨਹੀਂ ਤਰਸ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਔਖਾ ਨਾਲ ਰੱਬ ਨੇ ਮਾਰ ਛੱਡੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿ ਰਾਵੀ ਰੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨੂਰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਗਲਵੱਕੜੀ ਪਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਮੰਮੀ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸੱਚੀ ਰੱਬ ਨੇ ਚਾਰਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੰਮੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਸਹਿਣ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਕੁਛ ਹੀ ਦਿਖਾਊਂਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤ ਸਮਝੋ। ਇੰਨਾ ਕਹਿ ਨੂਰ ਰੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰੋਂਦੀ ਹੋਈ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਰੱਬਾ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨਾ ਮਾਰੀ, ਉਸ ਦੀ ਝੋਲੀ ਹੁਣ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲਿਖ ਦੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਕਹਾਣੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।